હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુનિટ 2ના ભાગ 5માં આપણે રાઇટિંગ અને લેંગ્વેજ ફંક્શન વિશેની એક્સરસાઇઝ સોલ્વ કરીશું. રાઇટિંગ. કમ્પ્લીટ ધ ડાયલોગ્સ. યુ કેન યુઝ ધ વર્ડ્સ ઇન ધ બ્રેકેટ્સ. નીચે તમને સંવાદ આપેલા છે. એ સંવાદમાં જે ખાલી જગ્યા આપી છે તેમાં કૌંસમાં આપેલા શબ્દનો ઉપયોગ કરી અને ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. પહેલો સંવાદ છે. આલોક સેડ, "Welcome, Kaka." Uncle said, "Where are your mummy and papa?" Alok said, "They have gone to the market." બીજો સંવાદ છે. કાંતાબેન said, "Hello, I am your new neighbor." Mamtaben said, "Welcome. How can I help you?" Charmi said, "Wow, what a nice kurti. Where did you buy it from?" Rajvi said, "I bought it online." ત્યારબાદ મૈથિલી lives in England. She is born and brought up there. She comes to her native village. Here is her dialogue with her grandfather. Complete the dialogue using the clues. નીચે બોક્સમાં 4 ક્લૂઝ આપવામાં આવેલી છે અને દાદા સાથે મૈથિલીની જે વાત થાય છે તે વાતને આપણે પૂરી કરવાની છે. એટલે કે જે કોઠામાં વાક્યો આપેલા છે તે વાક્યોમાંથી યોગ્ય વાક્ય પસંદ કરી અને ખાલી જગ્યામાં લખવાનું છે, જેથી કરીને એ ડાયલોગ પૂર્ણ થાય. મૈથિલી સે, "દાદાજી, I watch videos of all our festivals, but I have some questions." Dadaji said, "Questions about festivals?" Maithili said, "Should we fire crackers on Diwali?" So yes, of course, but it should not be harmful to anybody. You should take extra care of yourself too. Maithili said, "I have seen some children were sprinkling colors on dogs and cows on Dhuleti. It is too bad. Animals do not like it. It is harmful to their skin. I like to eat sweets on festivals. You should eat homemade sweets. Should we fly kites on Uttarayan? Doesn't it harm the birds? All the festivals should be celebrated, but in the right way. We should choose time to fly kites where birds are not in the sky. Generally, birds fly more in the morning and in the evening. I like Navratri. I like to wear chaniya choli and play garba during Navratri. Yes, all our festivals are charming. Language function. સૂચના છે. Join the sentences using the given words. 2 વાક્યો આપેલા છે. એ વાક્યોને આપણે જોડવાના છે. કૌંસમાં જે શબ્દ આપેલો છે તે શબ્દનો ઉપયોગ કરીને તે વાક્યોને જોડવાના છે. તો પહેલું વાક્ય છે, "મિસ્ટર શાહ ઇઝ ઓલ્ડ. હી ઇઝ વેરી વીક." કૌંસમાં શબ્દ છે સો. તો જવાબ આવશે મિસ્ટર શાહ ઇઝ ઓલ્ડ, સો હી ઇઝ વેરી વીક. બીજું વાક્ય છે, "અર્પિતા ઇટ્સ પાણીપુરી. શી ઓલ્સો ઇટ્સ સેન્ડવિચ." એન્ડ શબ્દ વડે જોડવાનું છે. તો અર્પિતા ઇટ્સ પાણીપુરી એન્ડ સેન્ડવિચ. ત્રીજું વાક્ય છે, "આર યુ રીડિંગ અ નોવેલ? આર યુ રીડિંગ અ સ્ટોરી બુક?" કૌંસમાં શબ્દ આપેલો છે ઓર. તો જવાબ આવશે આર યુ રીડિંગ અ નોવેલ ઓર અ સ્ટોરી બુક. ચોથું વાક્ય, "I am tired. I worked hard all day." કૌંસમાં શબ્દ છે because. તો જવાબ આવશે I am tired because I worked hard all day. પાંચમું વાક્ય, "They have cats. They have dogs." એન્ડ શબ્દ આપેલો છે. એનો જવાબ આવશે They have cats and dogs. છઠ્ઠું વાક્ય, "Will you take tea? Will you take coffee?" કૌંસમાં શબ્દ આપ્યો છે or. તો જવાબ આવશે Will you take tea or coffee? ત્યારબાદ એક્સરસાઇઝમાં કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સીસ. આ એક્સરસાઇઝમાં તમને એક અધૂરું વાક્ય આપવામાં આવેલ છે. એ વાક્યને તમારે પૂર્ણ કરવાનું છે. પહેલું વાક્ય, "I visited my dentist last Tuesday because." તો જવાબ આવશે I visited my dentist last Tuesday because I had a toothache. બીજું વાક્ય છે, "Mr. Shah was a very rich man, but." તો જવાબ આવશે Mr. Shah was a very rich man, but he was not happy. ત્રીજું વાક્ય, "It was freezing
this morning so તો જવાબ આવશે it was freezing this morning so I wore a warm sweater. ચોથું વાક્ય the children wore their costumes and the children wore their costumes and they danced on the stage. પાંચમું વાક્ય Shruti studied hard for the maths test but Shruti studied hard for the maths test but she got less marks. ત્યારબાદ એક્સરસાઇઝ છે write suitable words to add something to the meaning of the given words. એક્ઝામ્પલ આપેલું છે floor clean floor basket red basket. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ એક્સરસાઇઝમાં પણ તમે તમારી રીતે શબ્દ ઉમેરીને કંઈક નવો અર્થપૂર્ણ શબ્દ બનાવી શકો છો. તો અહીં પહેલો શબ્દ છે રિવર તો જવાબ આવશે બિગ રિવર. બીજો શબ્દ ક્લાસરૂમ ક્લીન ક્લાસરૂમ. સ્ટેજ ડેકોરેટેડ સ્ટેજ. મેન ઓલ્ડ મેન. મેંગો સ્વીટ મેંગો. શર્ટ બ્લુ શર્ટ. જ્યુસ ફ્રેશ જ્યુસ. સ્ટુડન્ટ ક્લેવર સ્ટુડન્ટ. ત્યારબાદ write the most appropriate phrases under the pictures and make sentences. તમને અહીં કૌંસમાં 4 ફ્રેઝીસ આપેલા છે તેમાંથી યોગ્ય ફ્રેઝ પસંદ કરી અને ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. તો પહેલું ચિત્ર છે એમાં જવાબ આવશે રાઇટ્સ કેરફુલી. બીજા ચિત્રમાં સ્લીપ્સ ક્વાઇટલી. ત્રીજા ચિત્રમાં વોક્સ સ્લોલી અને ચોથા ચિત્રમાં સિંગ્સ સ્વીટલી. ત્યારબાદ એક્સરસાઇઝમાં ચૂઝ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ વર્ડ્સ ફ્રોમ ધ બ્રેકેટ ટુ કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સીસ. કૌંસમાં જે શબ્દ આપ્યા છે તેમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી અને ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. તો પહેલી ખાલી જગ્યા છે અનિલ સ્પીક્સ ચાઇનીઝ ખાલી જગ્યામાં આવશે ફ્લુએન્ટલી. ત્યારબાદ બીજું વાક્ય રીટા લર્ન્સ વેરી ક્વિકલી. વી ફોટ વિથ ધ એનિમીઝ bravely. Falguni is a slow driver. Ritesh has got a loud voice. અને છેલ્લું વાક્ય he is a good boy. ત્યારબાદ એક્સરસાઇઝમાં make words using the last letter of the previous word. આ એક્સરસાઇઝમાં તમને 5 શબ્દો આપવામાં આવેલા છે. એ શબ્દના અંતે જે અક્ષર આવે છે તે અક્ષર એટલે કે લેટરનો ઉપયોગ કરીને તમારે 3 શબ્દો બનાવવાના છે. તો પહેલું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે બિગેન. એમાં છેલ્લો અક્ષર છે એન તો એનથી નવો સ્પેલિંગ બનાવેલો છે નાવ. તેમાં છેલ્લો અક્ષર છે ડબલ્યુ તો એનાથી નવો સ્પેલિંગ બનાવ્યો છે વ્હાઇટ. અને એમાં છેલ્લો અક્ષર છે ઈ તો ઈથી બનાવેલો છે એલિફન્ટ. એ જ રીતે આપણે બાકીના 5 શબ્દોમાં પણ આ રીતે શબ્દો બનાવીશું. તો પહેલો શબ્દ છે હન્ટર. તેમાં છેલ્લો અક્ષર આર છે તેનાથી રેઇન. પછી એન તો એનાથી બનશે નેટ અને ટી એનાથી બનશે ટી. ત્યારબાદ એસ્કેપ તો એમાં ઈ છે તો ઈથી બનશે એલિફન્ટ. છેલ્લો અક્ષર ટી છે ટર્ટલ અને ઈથી બનશે ઇયર. ત્યારબાદ ત્રીજો શબ્દ કેચ. એમાં છેલ્લો અક્ષર એચ. એચથી બનશે હેટ. ટીથી બનશે ટબ અને છેલ્લો અક્ષર બીથી બનશે બોલ. ત્યાર પછી ચોથો શબ્દ કન્ટિન્યુડ તો એમાંથી ડીમાંથી બનશે શબ્દ ડાન્સ. ત્યારબાદ ઈથી બનશે ઇઝી અને વાયથી બનશે ઇયર. પાંચમો શબ્દ એલિવેટર તેમાં આરથી બનશે રોઝ. ઈથી બનશે આઈ અને ફરીથી ઈથી બનશે ઇંગ્લિશ. આ એક્સરસાઇઝમાં તમે તમારી રીતે બીજા શબ્દો પણ બનાવી શકો છો. ત્યારબાદ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ વિથ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ વર્ડ્સ given in the brackets. કૌંસમાં જે શબ્દો આપેલા છે તે શબ્દોમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. તો પહેલી ખાલી જગ્યા છે ધ ખાલી જગ્યા needed to cross the river તો એમાં આવશે scholar. બીજી ખાલી જગ્યા the boatman took him across the water in his boat. ત્રીજી ખાલી જગ્યા a strong storm made the boat shake. The boatman asked if the scholar knew how to swim. પાંચમી ખાલી જગ્યા the boatman began to row the boat. ત્યારબાદ છેલ્લી એક્સરસાઇઝ divide the class into 2 groups. One group will speak good manners and the other group will speak bad manners
ફ્રોમ ધ બોક્સ. તમને નીચે બોક્સમાં ગુડ મેનર્સ અને બેડ મેનર્સ આપેલા છે. તેમાંથી તમારે ગુડ મેનર્સ અને બેડ મેનર્સ અલગ કરવાના છે. ક્લાસરૂમની અંદર 2 ગ્રુપ બનાવીને એક ગ્રુપ ગુડ મેનર્સ બોલશે અને બીજો ગ્રુપ બેડ મેનર્સ બોલશે. તો હવે આપણે એ બંનેને અલગ પાડીએ. તો ગુડ મેનર્સમાં આવશે ગ્રીટિંગ્સ, બીઇંગ પંક્ચ્યુઅલ, રિસ્પેક્ટિંગ એલ્ડર્સ, ઓલવેઝ સ્પીક ધ ટ્રુથ, આસ્કિંગ પરમિશન, યુઝિંગ પ્લીઝ એન્ડ થેન્ક યુ, લિસનિંગ એક્ટિવલી, saying excuse me and I am sorry, being kind and compassionate, stop wasting food. અને બેડ મેનર્સમાં આવશે misbehaving at public places, use of foul languages, interrupting in between, not using basic etiquettes, not replying or answering rudely, yelling, misbehaving at table, not greeting guests, disobeying. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે યુનિટ 2 પૂર્ણ કરીએ છીએ. જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, મિત્રો સાથે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો.